ہم سب گنہگاروں کی دعا ہو قبول، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کہ آپ کی اولاد جب باہر نکلے کسی کو تنبیہ کرے تو کوئی کہے کہ ہاں فلاں کا بیٹا ہے۔ دیکھو جب یہ حافظ ہوا تو پورے گھر والے سنت مصطفیٰ کی پابندی میں لگ جاتے ہیں، قانونی خداوندی کی پیروی کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کوئی کام ان کے گھر میں نہیں ہوتا۔ یہ غیروں سے اسلام کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، وہ کامیاب ہوگا، مگر جو آلریڈی اللہ کو ایک مان رکھا ہو، اب ان کے لیے اسلام کا مطالبہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ کبھی شراب نہ پیے، وہ کبھی بے حیائی نہ کرے، وہ کبھی نماز نہ چھوڑے، وہ کبھی جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے وہ روزہ رکھے، وہ عبادت کرے، وہ تمام لوازمات جو اسلام کے ہیں، جو اسلام کے رسول جو اسلام کے پیغمبر کے فرمودات ہیں اس پر کھولو۔ تسی جاننے ہو جی جی آپ چلنے تسی نال بچے بے اور تسی لے جاؤ گا ٹورتے کوئی گل نہیں آپ چلنے ہیں۔ نا اپنے گھر والی بیٹھا لو، جاؤ۔ آقا کی بریلی کا چلو آنکھوں میں سرما ڈال دیتے ہیں، بریلی کا چلو آنکھوں میں سرما ڈال دیتے ہیں۔ حضرات آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اس محفل نور میں جہاں حضور شاہ علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب قبلہ، حضور سید صادق رضی شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہوں صوفی صاحب قبلہ کی بارگاہ نور میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، کسی ایسے کلام کا انتخاب کریں کہ لدھیانہ میں بیٹھنے والا آدمی یہ محسوس کر لے کہ میں حضور کے یا رسول اللہ وسلم علیہ آتے جائیں گے، ہم کو ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا، کہہ دو سبحان اللہ، کہ رسول اللہ سے ہے شجرہ غوث اعظم کا، رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا، رسول اللہ سے ملتا ہے شجرہ غوث اعظم کا، حریم قلب میں عاشق میں ہے جلوہ۔ حضرات اطمینان سکون سے بیٹھ جائیں، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، بس 10-5 منٹ کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے تعلیم کے بغیر اہل علم بیٹھے ہیں، اور ایک شعر میں نے بھی لکھا تھا کہ آقا تیری غلامی نے بخشی ہے عزت غلام کو، تیری غلامی نے بخشی ہے عزت غلام کو، آقا تیرا ہی نام لینے سے نام ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کا ہی نام لینے سے نام ہوا ہے۔ محترم حضرات آپ اس بزم میں بیٹھے ہیں، یہ دستار بندی کی محفل ہے، اور اس بزم کو سجانے کے پیچھے اس کمیٹی کی جتنی محنت ہے اتنی محنت ہے ان بچوں کی جنہوں نے مدرسوں میں رہ کر کے تعلیم حاصل کی، اور آج آپ لوگوں کے سامنے ان کو سند اور دستار دی جائے گی۔ آپ حضرات یہ دیکھیں، کسی لکھنے والے نے لکھا تعلیم سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ میں آپ لوگ شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے آپ چل رہے ہیں، آپ کے چلنے سے لوگوں کو کوئی نفع نہیں پہنچے گا، آپ کھا رہے ہیں آپ کے کھانے سے بھی کوئی نفع نہیں پہنچے گا، آپ آ رہے ہیں آپ کے آنے سے بھی کوئی نفع نہیں پہنچے گا، آپ جا رہے ہیں آپ کے جانے سے بھی کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن آپ وہی کسی ایک عالم کی طرف آئے، جب ایک عالم چلتا ہے تو لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے فلاں صاحب چل رہے ہیں، جب ایک عالم آتا ہے تو آدمی
किसी ने कहा कि आलिम का सोना और जाहिद का रातों को नफिल पढ़ना बराबर है। ये मकाम इल्म का है। लेकिन आज हमारे माशरे ने इल्म जो है तहकीर की निगाह से देखना शुरू कर दिया, आलिमों को छोटा जानना शुरू कर दिया, और इस कौम का ये हाल हो गया है। हमने जनाज़ों में देखा है, आखिरी वक्त भी लोग अपने किसी अजीज को जब कब्र में रख देना चाहिए था, मैं करके पता है, यही तो 2 बार गया मस्जिद में। बताएं आप मुझे ये किस लिए है? सिर्फ इसलिए है कि हम पढ़ न सके, और ये अफसोस नहीं कि हम पढ़ नहीं सके, दुख इस बात का है कि हम पढ़ न पाए। इस बात का अफसोस नहीं है कि हमें किसी ने सिखाया नहीं, अफसोस इस बात का है कि हम सीखना ही नहीं चाहते। आप देखें, एक मैदान लगाया गया, वहाँ सवाल किया गया, जन्नत अब कौन धड़ल्ले से कह सकता है भाई? एक मौलाना साहब को भी बुलाया गया, गालिबन उनका नाम हजरत अहमद था, उनको बुलाया गया। वहाँ लोगों से सवाल किया, आप मुझे बताएं जन्नत में कौन जाएगा, बताएं जन्नत में कौन जाएगा? यहूदी है, नबियों को मानता है, अल्लाह को एक मानता है। ईसाई है, नबियों को मानता है, अल्लाह को एक मानता है। मुसलमान है, नबियों को मानता है, अल्लाह को एक मानता है। तीनों के मानने का तरीका एक, तीनों के मानने का रिवाज एक, तीनों 2 खुदा नहीं मानते, तीनों किसी बुत को नहीं पूछते, तीनों रसूलों को मानते हैं, तीनों का ईमान क़यामत पर है। आप मुझे बताएं जन्नत में कौन जाएगा? आप बता सकते हैं? अब खामोशी छागे कौन बोले? कौन जाएगा? तुम्हें नहीं जाना, बोलो ना। मुसलमान ही जाएगा। कहा वो कैसे? कहा सुनो, यहूदी जनाबे मूसा को मानते हैं और हमारा उन पर भी ईमान है। अगर ये जन्नत में गया, वीडियो बनता रहेगा। हाथ ऐसे कांप हुए, मूसा पर ईमान रखते हैं। अगर ये गए तो हम भी चले जाएंगे। ईसाई हजरत ईसा पर ईमान रखते हैं, अगर ये गए हम भी चले जाएंगे। और याद रखो, अगर हम जन्नत में गए तो अल्लाह के फजल से हम हजरत आदम हुजूर अलैहिस्सलाम, ये इल्म था जिसने जवाब दे करके दुनिया को खामोश। आज हम लोग ना उलमा की इज्जत करना चाहते हैं, और आलिम भी हम अपने मतलब का ढूंढते हैं, जिससे हमारा मतलब सिद्ध, जो हमें सच्ची और झूठी है फर्क न बताए, जो हाँ बैठ ले। हम मौलाना में आ जाए तो हमारे माशरे का 50% नौजवान उनकी मुखालिफत करने के लिए। क्या इंसान ने इल्म इसलिए सीखा था कि तुम्हारी चापलूसी करना नहीं? क्या हो रहा तुझे? या रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। देकर इस्लाम बचाना पड़ता। यार दिल्ली की कुर्सी पर कोई भी बैठे, जब हुजूर गरीब नवाज के उर्स का मौसम होता है तो अल्लाह का शुक्र है वो भी ज़्यादा करता है। आप लोग देखेंगे, आप लोग दुआएं दें कि हाथों में तलवार उठाना पड़ता। मैं देखना चाहता हूँ कि लुधियाना की इस महफिल में कितने लोग समझ के सवाल लगा। इसमें हम लोगों को कोई देखने के लिए थोड़ी आता है, सब शेर सुनने के लिए। जैसे मजलिस को घर में सजाने के लिए नहीं, अपने बच्चों को डरवाने के लिए अपने बदसूरत। अब देखता हूँ कितने लोग समझ के सवाल लगा कि हाथों में तलवार उठाना, दुश्मन की औकात दिखाना होता, दीन पे चलना खेल नहीं है बच्चों, सर देकर इस्लाम बचाना पड़ता है। कोई गवर्नर हो या वजीर आजम हो, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। गवर्नर हो या वजीर आजम, ख्वाजा के दरबार में आना पड़ता है। हुजूर मुफ्ती अब्दुल हलीम शाह साहब बैठे हुए हैं, इससे पहले भी मेरी मुलाकातें रही हैं। हुजूर सैयद साबिर अली शाह साहब बैठे हुए हैं। इन लोगों की मौजूदगी में बैठे बैठे सोच ही रहा था। तो उस आलिम दीन ने कहा कि बादशाह सलामत के ज़्यादा पढ़ने ही का नतीजा है कि तुझ जैसा बादशाह मुझे छुप छुप के सलाम कर। इतने बड़े बड़े लोग, वो देख लाइबा
बाय। जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेकर बैठे, इसका जिसने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरों में शिरकत करने लगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं सपने, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। ये डॉक्टर रात को रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था। एक आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने गजल का शेर सुनाया तो पूरी दुनिया के मुशायरे को अपनी मुट्ठी में कर लिया, क्या आपने कभी नात लिखी है कि नहीं? तो डॉक्टर रात इंदौरी ने कहा कि यार तुम किस नात की बात करते हो जिसके बारे में कभी फासिले पढ़े भी नहीं कहा कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये सबसे बड़ा हादसा, अगर ये हाल खाली हो गए जरा होशियार रह के हाथ देना, बहुत से पीर जानी जाना। मुस्तफा हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब मैदान सरकार गौसुल आजम जैसे अच्छा चुपो जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर में हज़रत तशरीफ लाने वाले हैं, तो मेरे भाई जो उधर खड़े हो आगे आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, थोड़ा सा करीब होकर बैठ जाओ। बाबू सब कितना अब इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हज़रत का बयान होना है, ज़रा सुनिएगा दिल लगा उधर से नहीं निकल सकते हो। तवज्जो। हाँ मुस्तफा, आप भी पढ़िए मेरे साथ। मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सलाम सलाम सलाम। अल्लामा मुसव्विर साहब की जाकिर खुशी की बात ये है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठा ऐसे पता हिलता है। पढ़ा लिखा वजूद है, पढ़ा लिखा दिमाग है। मैं तो समझता हूँ कि उस जलसे को शोर शराबे के हवाले कर दिया गया। वाकई डॉक्टर अल्लामा मुसव्विर साहब ऐसे माहौल में बोलने वाले लोग नहीं, तो थोड़ी सी अपनी आवाज को कम रखें। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। अच्छा सुभान अल्लाह कहने वाले सब हैं कि मतलब गए, तो कितने लोग हैं वो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खरा चमकता है, कोई है फातह है खैबर तो कोई फातह है करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा, कि कोई है फातह है खैबर तो कोई फातह है करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और मैं एक आखिरी शेर करके वही बैठूंगा जहां आप मुझे देखना चाहते हैं। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है, कोई है फातह है खैबर तो कोई फातह है करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। ज़माना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा खाजा चमकता है। ज़माना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा खाजा चमकता है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ एक पढ़ी लिखी हुई ज़ात, संवरी हुई शख्सियत, खतीब हिंदुस्तान, तालिब नबी, फ़ाज़िल जलील, हुज़ूर शाह अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब जो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमाए, नारों से इस्तक़बाल कर लें। एक अज़ीमुश्शान ज़ात को आपके हवाले करता हूँ। लुधियाना वालों को सुनोगे तो आप कहोगे कि यार इस खतीब से तो बहुत पहले मुलाकात लोगों को कर लेनी चाहिए। हिंदुस्तान भर के तमाम तर बड़े जलसे की ये ख्वाहिश है कि अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर साहब हमारे जलसे में शिरकत करें। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, जलसे
बेकार इसी में लड़ाई। यास्मीन अपनी फोन दे, कहाँ की यास्मीन अपनी? यास्मीन अपनी कौन? नहीं बेटा, रईस को देख बेटा रे। बच्चा साहब बैठ जाओ आराम से सो। लड़बाजी लगा एक तो ये दीदी सब आ रही हैं, दीदी सब खुशी को बड़ा बेइज्जती हो रहा है। मैं जा रही हूँ स्टेज पर, ठीक है? ये वाला रील में तो भेज दे। अच्छा हो गया। देख वहाँ भी स्टैंड पे कोई लगा रखा है वीडियो। अभी धीरे धीरे बोलना लेना, अभी हिलाते बाबू साहब कितना तुम लोग आंजा करते हो? आज हमारी गोदियों में बैठ गए। हाँ बैठ गई। سيدنا شفيع نبينا ایک کو تھوڑا کم کر دیں، ٹھیک ہے لگے جیسا بتا رہے ہیں۔ بڑی شاندار محفل سرکار وزیر اعظم کی نسبت سے آپ لوگوں نے سجایا، تقریر سن لاو جو تو کئی زمانے سے لدھیانہ اور معافی سرزمین کے حوالے سے پہچانا گیا ہے۔ اب بھگا دے بیچے آس پاس کے جملہ ائمہ کرام اور اس شہر خاص کے شہر محبت کے تقریباً تمام ذمہ داروں کا اکرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو مجھ سے زیادہ قابلیت بولنے کی صلاحیت ہے، آئی تو ہے نا، کر کیا مگر بصورت میزبان ان لوگوں نے مجھے خطاب کا حکم دیا ہے۔ ہندوستان کے مشہور ترین نخبہ میں جن کا نام ہماری جماعت کے جلسوں کے ذمہ داران بڑی ادب سے لیتے ہیں، انہیں میں سے ایک نام حضرت آفاق رضا مشاہدی صاحب کا ہے۔ حضرت ضیاء الحسنی صاحب جو آپ کے خصوصی مہمان شاعر ہیں، انہوں نے اچھا پڑھا میرے پاس، پھر وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ میرے پاس وقت کی کافی کمی ہے، میں زیادہ دیر تنیدی گفتگو میں نہ وقت نہ گزاروں تو یہ میری تقریر کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ جلسہ پورا شاندار ہے، جو حضرات کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔ میری گفتگو اگر آپ کو سمجھ مسلمانوں کی تعداد ان کے دشمنوں سے ہمیشہ کم رہی ہے۔ اگر آج آپ کو اپنی تعداد کی بنیاد پر یہ آپ کو شکایت ہے کہ حضرت ہماری تعداد کم ہے اس لیے یہ ہر طرح کی پسماندگی کا شکار ہے، تو آپ کو کھوجنا ہوگا کہ آج آپ کیوں برباد ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ کل آپ کیوں آباد تھے، کل کی تاریخ آپ کے حوالے سے کیوں یہ بات بتانے پر آمادہ ہے کہ کل کی تاریخ مسلمانوں کی تھی، کل کی دنیا مسلمانوں کی تھی، کل کا زمانہ مسلمانوں کا تھا، کل کے حالات مسلمانوں کے تعلق سے تھے۔ آج اگر مسلمانوں کے تعلق سے حالات خراب ہیں اور مسلمان ہر سماج میں پچھڑ رہا ہے، کمزور ہے، تو اس کمزوری کی وجہ جاننے کے لیے کل کی مضبوطی کی وجہ آپ کو جاننی ہوگی۔ آپ جب تاریخ پڑھیں گے، تاریخ میں سب سے پہلی جنگ عظیم تاریخ اسلام میں ایسی جنگ جسے جنگ فاصل کہا جاتا ہے، جنگ تفریق ہم کہتے ہیں، ایسی جنگ جس جنگ کے فیصلے کے بعد مسلمانوں نے ڈھنگ سے چلنا سیکھا، مسلمانوں کو چلنے کا جذبہ پیدا ہوا، اور مسلمان جب سینہ تان کے جس جنگ کی فتح یابی اور کامیابی کے بعد چلنا سیکھے، اسی جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ آپ کو معلوم ہے جنگ بہت تعداد کے تعلق سے آپ پریشان رہتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس افراد نہیں، جماعت نہیں، اسٹیٹ نہیں، اسلحے نہیں، ہمارے پاس امان و انصار کی طاقت نہیں۔ اگر آپ کو انہی ساری چیزوں کو وجہ بنانی ہے تو آپ بدر کے ان صحابہ سے پوچھیں کہ آپ کی تاریخ
میں آپ کی تعداد کتنی تھی؟ جواب آئے گا کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، سامنے 1000 اور 313 دونوں کو آپ برابر کر کے دیکھیں صاحب، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ بھی 1000 ایسے جن کے پاس تلوار ہے، جن کے پاس ویپنز ہیں، جن کے پاس اسلحے ہیں، جو کھانا کھا کے گئے ہیں، اور ادھر ان کے اپوزٹ سائڈ مسلمانوں کے سائڈ یہاں صرف 313 ہے۔ ان کے پاس اسلحے نہیں، ان کے پاس جگاڑ نہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، لڑنے کے ساز و سامان نہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے 313 تعداد کی قلت کے بعد بھی جب کامیابی کی سرٹیفکیٹ دینے کی باری آئی تو اللہ نے 1000 کی تعداد پہ مشتمل مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ نے سرٹیفکیٹ نہیں دی، وہی 313 مسلمان کامیاب ہوئے۔ وہ کون سی طاقت تھی جس طاقت کی بنیاد پر بدر میں مسلمانوں نے کامیابی پائی؟ تبوک پہ مسلمانوں کو کامیابی ملی، یرموک پہ مسلمان کامیاب ہوئے، خیبر و خندق کی کامیابی مسلمانوں کے حوالے ہوئی۔ ہر جنگ کی تاریخ بتاتی ہے، صرف بدر کا مسئلہ نہیں، بدر میں ہم 313 تھے تو سامنے 1000 آ گئے، جب ہم 1000 ہوئے تو سامنے 10,000 آ گئے، جب ہماری تعداد 10,000 کی ہوئی تو سامنے 1 لاکھ ہو گئے، جب ہم 1 لاکھ ہوئے تو سامنے 10 لاکھ کی تعداد، جب ہماری تعداد 10 لاکھ کی سامنے 1 کروڑ۔ یہ جب سے اسلام کا آغاز ہوا تب سے آج تک کوئی ایسا پیریڈ، کوئی ایسی ایرا، کوئی ایسا زمانہ، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس جنگ میں ہم دشمنوں سے زیادہ رہے ہیں۔ ہمیشہ ہماری تعداد دشمنوں کے مقابلے میں کم رہی، مگر کامیابی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان کامیابیوں کی وجہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی اور مضبوط وجہ یہی تھی، مسلمان کم تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا عقیدہ مضبوط تھا، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ دعوے کے ساتھ دلیلاً ان کا کردار اتنا مضبوط تھا، وہ اللہ سے ڈرتے بھی تھے، مصطفیٰ سے محبت کی باتیں بھی کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں عملاً مصطفیٰ کی محبت کر کے بھی دنیا کو دکھاتے تھے۔ یہ سب سے بڑی وجہ تھی مسلمانوں کی کامیابی کی کہ مسلمان 313 سے لے کر جہاں مسلمانوں نے سر اٹھانا شروع کیا، ہر میدان میں، ہر محاذ پر اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ عطا کی۔ آج اگر آپ کو تعداد کی چنتا ہے تو یہاں 1 2 نہیں، 150 کروڑ پوری دنیا میں تقریباً مسلمانوں کی تعداد آج کی تاریخ میں ہے۔ 57 سے زائد ممالک آج کی تاریخ میں دنیا بھر میں ہے، پھر بھی ہم بولتے ہیں حضرت ہمارے پاس تعداد نہیں، افراد نہیں۔ ہاں، آج اگر 57 ممالک ہو کر 150 کروڑ کی تعداد کے بعد بھی اگر ہم پٹتے ہیں، ہمارے بچے مار کھاتے ہیں، ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ تلاشنے کے لیے ہمارے سامنے ایک بہت بڑی بنیادی بات آئے گی کہ کیا ہمارا ایمان مشترکہ ہے، جو ایمان صحابہ کا تھا، جو ایمان پہ ہمارے بزرگوں کا تھا، جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، جو بدر میں موجود ان مسلمانوں کا ایمان تھا۔ اگر وہاں کے مسلمانوں کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان آج ہے تو آج کی بھی دنیا ہماری ہے۔ یہ دنیا ہر حال میں ہم کہہ سکتا ہوں، چاہے جس کی وجہ سے آپ آئے ہو، مگر نماز فجر کے لیے مسجد میں آپ کو آپ کی تلاشی ہو تو فجر میں آپ غائب رہیں گے، ظہر میں آپ نہیں ملیں گے، عصر کے وقت آپ غیر حاضر رہیں گے، مغرب میں مسجد خالی رہے گی، عشاء میں مسجد خالی رہے گی۔ غیروں سے اسلام کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، وہ کامیاب ہوگا، مگر جو آلریڈی اللہ کو ایک مان رکھا ہو، اب ان کے لیے اسلام کا مطالبہ ہے وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ کبھی شراب نہ پیے، وہ کبھی بے حیائی نہ کرے، وہ کبھی نماز نہ چھوڑے، وہ کبھی جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے وہ روزہ رکھے، وہ عبادت کرے، وہ تمام لوازمات جو اسلام کے ہیں، جو اسلام کے رسول جو اسلام کے پیغمبر کے فرمودات ہیں، اس پر چیفی صاحب اللہ کی بارگاہ حضور میں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، کسی ایسے کلام کا انتخاب کریں کہ لدھیانہ میں بیٹھنے والا آدمی یہ محسوس کر لے کہ میں حضور کے اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر مصعود رضا صاحب میدان سرکار غوث العظم جیسے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لانے والے ہیں، تو میرے بھائی جو ادھر کھڑے ہو آگے آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، تھوڑا سا قریب ہو کے بیٹھ جائے۔ بابو سب کتنا اب انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا بیان ہونا ہے، ذرا سنیے گا، دل لگا ادھر سے نہیں نکل سکتے، توجہ۔ مصطفیٰ الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नारे तकबीर सलाम सलाम सलाम। कुछ रखे आला हजरत आला आला हजरत आला जिंदाबाद 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 बहुत शुक्रिया मेरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। सबका ट्रेन है, सब चल रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या चीज? अज़फरश्ता अर्शे समा बलगल वला बिकमालिही, अज़फौक़ता तहत सरा कशफ़त दुजा बिजमालिही। लाइक़े मुबारकबाद है वो माँ बाप, वो वालिदैन जिनके दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बिठाई कि वो अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाए। कुरान ऐलान करता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नियमतों के खूब चर्चा करें। हज़रात मोहतरम, आप बताओ अपने माथे की निगाहों से जिन बच्चों का दीदार कर रहे हैं, इनकी ज़ियारत कर रहे हैं, अपने माथे की निगाहों से मुशाहदा फरमा रहे हैं, मेरे अजीज, इन्होंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को इस शान और शौकत के साथ सजाया दिया। बातें की काविशों का ये नतीजा है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तामीर में अनथक कोशिश कर डाली, जहां से गालिबन हर साल हुफ़ाज़े किराम घर में जाकर सुतेंगी सब। अपने सीनों में अल्लाह का मुक़द्दस कलाम समा कर एक बार और देख लिए है, सजा कर बसा कर निकलते हैं और के बस या है किसी के। अगर कहा जाए 4 सूरतें याद कर लो तो उसमें तो लोहे का चना चबाना पड़ता है, मगर यकीनन ये असातिज़े किराम की मेहनत होती है। मुहिब्बे गिरामी लाइक़ इज़्ज़त एहतराम हाफिज़ और कारी नईर आलम साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफ आलम साहब क़िबला, यही मेहनत का समरा है जो बच्चों ने अपने सीने में अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को समोल लिया। हज़रात मोहतरम, खुशनसीब है वो वालिदैन, हुफ़ाज़े किराम, ये आलिम दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। और हज़रात, ये हुफ़ाज़े किराम आलिम दीन का मकाम और मर्तबा, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक बालिस्टर, एक जज, अगर वो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो किसी भी आलिम से जाकर पूछ लो, किसी भी मकतबे फिक्र के पढ़े लिखे दानिश्वर से पूछ लो, क्या उससे कोई फायदा होगा? लेकिन अगर एक हाफिज, एक आलिम दीन, एक बाअमल आलिम सिर्फ वो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो 40 रोज तक उस कब्रिस्तान से अज़ाब उठा लिया जाए। ये उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक अपने वालिदैन को ना ले, अपने अजीज व अकारिब को ना ले। हज़रात, कई पुश्तें आगे और पीछे उनकी सिफारिश के लिए भी ये तैयार रहेंगे। उस वक्त वो मकाम इन्हें हासिल होगा। मेरे अजीज, हम अपनी जमात के उलमाए किराम को, हुफ़ाज़े किराम को यूं ही हल्के में ना ले। मेरे प्यारे, यकीनन लाइक़े मुबारकबाद हैं हाफिज मोहम्मद राहिल साहब के वालिदैन मोहतरम अजीमुद्दीन साहब क़िबला,
जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि अपने औलाद को हाफिज़ कुरान बनाया। हजरात मोहतरम, कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी बस उसी पर बात करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों के खूब चर्चा। ये लगता है इसका पापा है, देख। सात हुफ़ाज़ किराम हैं, तो चर्चा और जिक्र करने का क्या मतलब है? ये रब की नेमत ही तो है जो अल्लाह ने इनकी औलाद को हाफिज़ कुरान बना दिया। कुरान इन्होंने अपने सीने में समो लिया। ये नेमत नहीं तो और क्या है? और जब नेमत मिले तो बंदा खुश होता है कि नहीं खुश होता है? बाकी बच्चे कितने खुश हैं ना। तो शुक्रिया भी अदा करता है। अगर कोई किसी को तोहफा दे तो शुक्रिया भी अदा करता है। हजरात, इन हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन हाफिज मोहम्मद शाहरुख खान साहब, जिनके वालिद साहब मोहम्मद अकील खान साहब बड़े यकीनन खुशनसीब हैं, वो लायक़ मुबारकबाद हैं। हाफिज मोहम्मद मुशर्रफ साहब, इनके वालिद साहब मुशाहिद आलम साहब हैं। हाफिज मोहम्मद नकीब रजा, हाफिज मोहम्मद असगर रजा, हाफिज मोहम्मद अरमान साहब। हजरात मोहतरम, ये वो बच्चा है जिनके वालिद को हमने देखा है, हमारे मुक्तदी हो रहे हैं। हजरात, कहने की बात है, लोग ये सोचते हैं कि जब बेटा आलिम हो जाए, हाफिज हो जाए, सुनने में भी आता है, मुशाहिदा भी कि वो लोग उस वक्त नमाज शुरू करते हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, अरमान के वालिद साहब मोहतरम मरहूम रोशन साहब, इनको हमने एक लंबे जमाने से नमाजों की पाबंदी में देखा। काम जितना मर्जी हो, काम छोड़ कर ये नमाज की पाबंदी हो। आज मैं हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन से हाफिज मोहम्मद शरीफ रजा साहब, ये जो 7 फारिगीन हुफ़ाज़े किराम, नमाज हर मोमिन पर, हर आकिल बालिग मोमिन मोमिना की नमाज फर्ज है किसी मेरे अज़ीज़। लेकिन ये 7 हुफ़ाज़े किराम जो है, इनकी माँ, इनके वालिद जो मौजूद है, उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि अल्लाह ने आपको ये नेमतें उज़्मा बख्शी है, तो आप नमाजों की पाबंदी शुरू कर दो। आप नमाजों की ऐसी पाबंदी करो कि दुनिया कहे कि फलां के वालिदैन हैं, ये फलां के वालिदैन हैं, फलां का बेटा जब हाफिज हुआ तो नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी। अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफा को ऐसा सजा लो कि फैशन वाली दाढ़ी ना रहे। हुफ़ाज़े किराम के वालिदैन से गुजारिश है, मैंने मोहतरम मरहूम रोशन साहब को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जवानी में से ही अपने चेहरे पर कि आपकी औलाद जब बाहर निकले, किसी को तंबीह करे तो कोई कहे कि हाँ फलां का बेटा है। देखो, जब ये हाफिज हुआ तो पूरे घर वाले सुन्नते मुस्तफ़ा की पाबंदी में लग जाते हैं, कानूनी खुदाबंदी की पैरवी कर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ कोई काम इनके घर में नहीं होता। ये हाफिज साहब हैं। लेकिन अगर बेटा हाफिज है, आलिम है, वो नसीहत कर रहा है, और अगर वालिदैन बेराहरो हैं, उसके घर वाले बेराहरो हैं, तो सामने वाला भी उन्हें ताना देना शुरू कर देता है, उनकी बात नहीं मानता, कोई असर नहीं पैदा होता। लिहाजा रब ने जब ये नेमत बख्शी है तो उसके शुक्रिया में आज से ये तय करने वाले हैं कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने घर का माहौल सुन्नतों भरा बनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों की मेहनतों को और हाजिरी को कबूल फरमाए। ये बड़ा मुबारक वक्त है, बहुत बड़ा मजमा था, लेकिन जब मिलने का टाइम आता है, हासिल होने का टाइम, तो लोग इधर उधर, यकीनन खुशनसीब है जो सलाम और दुआ तक आप हाजिर हैं। सुहाना वक्त होता है, दुआ की मकबूलियत का वक्त होता है। जिस तरह आप जम के बैठे हैं, इसी तरह जमे बैठे रहें। हज़रात, ख्वाहिश है कि मरहूम रोशन साहब के साहबजादे हाफिज मोहम्मद अरमान साहब माइक पर आए और चंद अशार से हमने नवाज। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہمارا آقا نامدار مدنی کی تاجدار دونوں عالم کے مختار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے قصد پناہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرے پڑھی بابا زبرد اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولی یا رسول اللہ یا حسین. شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیے. ہاں تجھے میں نے پکارا خدیجت کبرا, تجھے میں نے پکارا خدیجت کبرا, تجھے میں نے پکارا خدیجت کبرا. امی خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی, زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی, زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے, زہرا زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے جگ میں جو بھی سید, ہے جگ میں جو بھی سید عثمان کی ہے نشانی, زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی, تجھے میں نے پکارا خدیجت کبرا, تجھے میں نے پکارا خدیجت کبرا. عطا ہم کو سہارا خدیجت کبرا. آپ لوگوں کے بارے میں دعا کر رہا ہوں, یہ جتنے در پہ ہیں آئے انہیں عطا کر. کیا بات, یہ جتنے در پہ ہیں آئے انہیں عطا کر دے. حسین 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 کا صدقہ خدیجت کبرا. آپ لوگ بولیے تجھے میں نے پکارا خدیجت کبرا, عطا ہو سہارا خدیجت کبرا. سلام بھیج کے رب نے تجھے بلند کیا. سلام سماعت جو موت حرم خدا والا ہے, سلام سماعت جو موت حرم خدا والا ہے, سلام سماعت جو موت حرم خدا والا ہے. سلام سماعت جس نے فاطمہ زہرا کو سلام بھیج کے رب نے تجھے بلند کیا. تیرا عظیم ہے رتبہ خدیجت کبرا, تیرا عظیم ہے رتبہ خدیجت کبرا. ایک بار مجھے کی بولے سبحان اللہ, دونوں ہاتھ لہراتے رہیے. تجھے میں نے پکارا خدیجت کبرا. تو اس کے گھر کی ہے رونق جو رونق کے کیا بات, تو اس کے گھر کی ہے رونق جو رونق کے میرے حضور کی ملکہ خدیجت کبرا. میرے حضور کی ملکہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت
تیری عظمت اللہ اکبر اللہ اکبر چل کے بولیے سبحان اللہ مقام یہ بھی بتاتا ہے تیری عظمت کا تجھے عطا کیا بات ہے سبحان اللہ تو پہلی ماں بھی ہے پہلی تو مومنہ بھی ہے تو پہلی ماں بھی ہے پہلی تو مومنہ بھی ہے تیرا الگ حیا کے ماتھے کا تاج چہرہ اور وفا پرستی کی حجاز زہرا اور نبی کے گھر کی ہے زینت علی کے گھر میں ہے آب زہرا لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مدرسہ غوثیہ نوریہ اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ دوسرے دفعہ بندے کے پرتم ملازم فرمائیے مرحبا دستار کام زر عظیم و شان 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 بزم میرا بزم میرا بزم میں دلہا بنا جو حافظ قرآن بزم میں دلہا بنا جو حافظ قرآن ان کے ماں باپ کے لیے ان کے ماں اور باپ کے سر پر بروز حشر میں مچل کے اللہ اور بلند آواز سے ان کے ماں اور باپ کے سر پر بروز حشر میں ان کے ماں اور باپ کے سر پر بروز حشر میں ان کے ماں اور باپ کے سر پر بروز حشر میں تاج رکھا تاج رکھا تاج رکھا جائے گا سرکار کا
मोहतरम सामईन हजरात व सामईन इकराम व बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलाम वालेकुम। आज अगर इन सभी लोगों के माँ बाप से पूछा जाए कि क्यों खुश हो, तो सब लोग यही कहेंगे कि आज मेरे बेटे का दस्तार बंदी है, मेरा बेटा हाफिज हो गया। कारी साहब और मुफ्ती साहब से भी अगर पूछा जाए तो ये लोग भी यही कहेंगे कि आज हम खुश इसलिए हैं कि हमारे बच्चों का दस्तार बंदी हुआ है। तो शेर के जरिए आप हजरात को मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या कहना क्या चाहते हैं खुशी में। कितनी प्यारी रात है, कितनी प्यारी रात है, बेटे की दस्तार है। सुभान अल्लाह भैया। कितनी प्यारी रात है, बेटे की दस्तार है। कितनी प्यारी रात है, बेटे की दस्तार है। कितनी प्यारी रात है, कितनी प्यारी रात है, बेटे की दस्तार है। खुशियों 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 की ये रात है, बेटे की दस्तार है। खुशियों की ये रात है, बेटे की दस्तार है। और क्यों न मनाए माँ बाप, क्यों न मनाए माँ बाप, क्यों न मनाए माँ बाप खुशियाँ की रात में। खुशियों की ये रात है, बेटे की दस्तार है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अंत नूरुल्लाहि फजरन, जित बअदल उसरि युसरन, रब्बुना अलाका कदरन, या इमाम الأنبياء। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله، يا سلام عليك يا رسول، سلام عليك بك سلام الله عليك. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعة في الوفاء. كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له بعد شوقا إليه. ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء. أنت في الغزال حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوق لي، أنت هادب صفيا، أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إيسر بدالي، أنت مصنع صدوري. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سبحانا، جگمگا اٹھا زمانہ اور گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك السلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رکھ شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے کریمہ کر فضا ملکہ بادشاہ بندہ نوازہ سر شام سے لے کر اب تک جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا نعت خوانی درود و سلام وعظ و بیان تلاوت قرآن عظیم جو ماحض ہیں مولا کریم ہم سبوں سے پڑھنے میں بولنے میں سننے میں جو قصداً سہون لفظ کمی کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا کریم ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے مولا کریم اس محفل نور کو قبول فرما مقبول فرما مولا کریم اس محفل نور کا ثواب اپنے پیارے حبیب لبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ نور بنا کر پیش فرما یا اللہ اس محفل نور کو قبول فرما کر اس کا ثواب اہل بیت اطہار پنجتن پاک امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں تحفہ نور بنا کر پیش فرما مولا کریم اس محفل نور کا ثواب جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین صحابہ کرام شہداء کرام تابعین تبع تابعین مجتہدین اولیاء اعظام قطب ابطال اوتاد غوث علیہم الصلوۃ والتسلیم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بارگاہ میں تحفہ نور بنا کر پیش فرما سلسلے قادریہ چشتیہ برکاتیہ رضویہ نقشبندیہ سہروردیہ اشرفیہ تمام سلاسل کے بزرگوں کی بارگاہ میں تحفہ نور بنا کر پیش فرما دے مولا کریم اس محفل نور کو قبول فرما کر اس کا ثواب بالخصوص پیران پیر بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر حضور سیدی سرکار شیخ محمد الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تحفہ نور بنا کر پیش فرما مولا کریم اعلی حضرت خانوادہ اعلی حضرت و حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں تحفہ نور بنا کر پیش فرما جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی ارواح طیبات کو نظر پہنچاتی مولا کریم اس محفل نور کا ثواب بالخصوص مرحوم مغفور محترم روشن صاحب کی روح کو نظر پہنچا مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرما مولا کریم جس قدر بھی لوگ اس محفل میں حاضر آئے ان کے خاندان سے اہل خانہ سے جس قدر بھی لوگ دنیا سے انتقال کر گئے مولا کریم تمام مرحومین کی روح کو ان سب کا ثواب نظر پہنچا کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرما تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما دے مولا کریم اس محفل نور کے صدقے میں ہم سب کو ہر مومن مومنہ کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اپنے فرائض پر اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جس قدر بھی لوگ اپنے دلوں میں جائز مرادیں لے کر بیٹھے مولا کریم ہم سبوں کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما دے یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اپنے محبوب کے نوازوں کا صدقہ عطا فرما مولا کریم اس محفل نور کے صدقے میں مدرسہ اہل سنت نوریہ غوثیہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اظہر من الشمس کی طرح روشن و عیاں فرما دے یا اللہ جو اس مدرسے کے ذمہ داران ہیں ممبران حضرات ہیں مولا کریم انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما کامیابی کامرانی عطا فرما اساتذہ کرام کو مولا ان کے عمر میں ان کے علم میں ان کی صحت میں ان کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما یا اللہ اس مدرسے میں جس قدر بھی طالب علم ہیں مولا کریم ان کے علم میں ذہن میں ہنر میں رزق میں صحت میں بے پناہ برکت عطا فرما دے یا اللہ کامیاب و کامران بنا دے مولا کریم اس جلسے کو جشن غوث الورا کو منعقد کرنے میں جس قدر بھی مومن اور مومنات نے تمام مومنوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا محبوں نے حصہ لیا علماء کرام کی آواز پہ لبیک کہا مولا کریم تو بہتر جاننے والا ہے سب کی محنتوں کو قبول فرما لے سب کے ذہن کو قبول فرما کر دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے یا اللہ ہم سب کو ہر مومن مومنہ کو روزی میں کشادگی عطا فرما
फरमा दे, रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह गैब से सामाने रिस्क मुहैया फरमा दे। मौला जो कर्जदार है उन्हें बारे कर्ज से सुबुदोश फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बा औलाद है उनकी औलादों को नेक सईद हमीद रशीद बना दे। मौला करीम इस महफिल नूर के सदक़े में बीमारों को शिफाए कामिला व वाजिला अता फरमा, सेहत कुल्ली व दायमी अता फरमा। या अल्लाह हम सब की हर मोमिन मोमिना की तमाम नेक जायज मुरादों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा, कारोबारी रुकावटों को दूर फरमा दे। या अल्लाह रिज़्क़ को खुशहाल फरमा दे। मौला करीम जो मांगा वो अता कर, जो मांगने से रह गया वो भी अता कर। मौला करीम इस महफिल नूर के सदक़े में जिसने गौसुल वरा के तुफ़ैल मुल्क अजीज हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर अपना फजल व करम अपने रहम व करम नाजिल फरमा दे। या अल्लाह हमारे मुल्क में खुशहाली अमन व शांति अता फरमा। या अल्लाह हम सबको तमाम मुल्क के बाशिंदों को मौला आपस में उल्फत व मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बेपनाह खुशियों का गहवारा बना दे। या अल्लाह तमाम तर खुशहालियों से नवाज दे। मौला करीम तुझे फजल करते नहीं लगती देर, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। खुदाया भाते मोहम्मद रसूल हम सब गुनहगारों की दुआ हो कबूल। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तो गाइस अब सारा कुछ खत्म हो गया, हम लोग घर भी आ गए और वीडियो एंड यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। तो गाइस ये बंदा जा रहे हैं, तुसी जाने हो, तुसी जाने हो, तुसी जाने हो, तुसी जाने हो, तुसी जाने हो। ना जाओ ना रो बच्चे। और कौन कौन है भाई? ये देखो निकली है, जा रहे हो? खोलो। तुसी जानने हो? जानने हो? जी जी आप चलने तुसी नाल बच्चे भैया और तुसी ले जाओ टूरते। कोई गल नहीं आप चलने ना ना अपने घरवाली बैठा लो, जाओ।